बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है? सब का खैरियत नाल हो, ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, खैरियत ना हो, खुश हो। तो अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ रोज़े रखने की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। तो तुसी रोज़ा रख के अफतारी टाइम, सैरी टाइम, नमाज टाइम दुआ जरूर करो सारिਆਂ वास्ते ते साडे वास्ते भी। तो अल्लाह का नाम लैंदे हैं, चलते हैं, अपना अज का दिन शुरू करते हैं। सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम है। तो फिलहाल वर्दी चेंज करिए तो चलिए अपनी ड्यूटी पे। तो चलते हैं, अज के नज़ारे तुहानू दिखाने हैं जाके बाहर खेतों की बनता। रोज़े आ जाए, जो मर्जी आ जाए, जी साड़ी ड्यूटी है वह सानू करनी पैंदी है, क्योंकि जो जानवर आ वो फिर बेचारे भुखे तो नहीं ना रह सकते। असी तो बोल के अपनी दुख तकलीफ दस सकते हैं, वो तो बेजबान आ, दस भी नहीं सकते। तो इस करके फिर उन्होंने ख्याल करना पैंदा। चलो चलते हैं, जाके नाले उन्होंने खाण पीन का बंदोबस्त करते हैं, तो नाले फिर थानू अज का माहौल दिखाने। फिलहाल तुम मेरे पिछे देख सकते हैं, सुबह सुबह का टाइम आ। हले रेहड़ियाँ वगैरह घर खड़ियाँ, कुछ चले भी गए हैं, तो कोई हले घर ही आ जान की तैयारी कर रहे हैं। तो असी भी तैयारी करते हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं थानू अगे जाके। पहुँच आए जी आप अपनी मंजिल पर, तो चलते हैं जाके अपना काम शुरू करते हैं। माशाअल्लाह फसलां जड़ियाँ भी बिल्कुल तकरीबन तैयार खड़ियाँ। अज तुहानू नज़ारा कराने आप। फिलहाल फिर सब तो खास ते सब तो ज़रूरी फसल जी आ, तो सब तो वड्डी फसल जी उन्होंने मैं तो गिनदा, बाकियों का कोई पता नहीं। तो वह हैगी आ अपनी कनक। अज तुहानू दिखाने फिर अज कनक की फसल तकरीबन तैयारी के नेड़े नेड़े ही। अल्लाह करे 15-20 दिन लैंदी है, 15-20 दिन तक ना बिल्कुल तैयार हो जानियां कनक। तो चलो चल के नज़ारा लैने अज कनक की फसल का, तो दिखाने तुहानू खेत हरे हरे। हाँ जी, आ हैगा जी कनक का खेत। उम्मीद है कि नेड़े हो जो देख के तुहानू नज़ारा अच्छा लग्या होगा। तो इधर देखो आ कनक हैगी रात उन्होंने। तो ये रंग च फर्क है, देखो तुसी। यह हैगी हले हरी, तो यह देखो यह होने लग गई तो लाल, यानी कि गोल्डन। तो यदा मतलब है कि ये अल्लाह करे जल्दी तैयार हो जानी है। माशाल्लाह कनक बहुत अच्छी है। सिट्टे देखो किड्डे किड्डे वड्डे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत पावे। तकरीबन सारिया फसलां तैयार ही आ। तो आ पिछे 1-2 दिन पहले बारिश जी हो गई है, उसकी वजह तो काफ़ी नुकसान हो गया फसलों का ना। फसल है बिल्कुल तैयार, तो इन्हों जो दाने बन जाते हैं ना, तो फिर ये हो जाते भारे। तो जो हवा चलती थोड़ी तेज़, तो फिर इन्हें सारिया गिर जांदियां। तो जी फसल थले गिर जाती ना, वो औसत यानी कि घट जाती है, वो दाने जोड़े पिचक जाते आई आ। तो वह फिर इस करके ना पैदावार घट जाती है। माशाल्लाह देखो सिट्टा वाडियां नेड़े आने वाली हैं। फिर इंशाल्लाह आप वाडियां भी देखा कि पिंड च वाडियां किद्दां होंदियां, किहड़े तरीके नाल होंदियां। हत्थ वालियां मजदूरियां तो तकरीबन हुण खत्म होंदियां जा रही, क्योंकि लोग जल्दी करते हर काम। तो जिहड़ा हत्थ वाला काम हुंदा वो थोड़ा जिहा लेट हुंदा वा, उहदे च 1-2 दिन लग जांदे, 4 दिन। तो अजकल मशीनां चलियां, जिहड़ा काम घंटियां च हो जांदा, दिनां वाला काम घंटियां च हुंदा, इस करके लोग उन्हां नूं ज़्यादा कर लैंदे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ अल्लाह वारस है, रोज़ी हर किसी ਨੂੰ अल्लाह ताला ने देनी है। माशाल्लाह तुसी कनक देखो, देखो तैयार होई जा रही है पक के। पहले यह सिट्टा पकेगा, उस तो बाद फिर यह वाली यदि नीचे वाली नाली, इनू असी पंजाबी च कहने नाड़, फिर ये पकेगा। यानी कि इन्हें भी गोल्डन हो जाना, उस तो बाद फिर इन्हें गोल्डन होना, बिल्कुल हरी है ना, फिर इन्हें भी इस रंग की हो जाना जिस रंग का यह उत्ता हो रहा। फिर बिल्कुल कड़क जाएगा, हाले तो है ना नरम, तो बिल्कुल इंज कड़क हो जाएगा। तो फिर तैयार हो जाएगी वढ़ने वास्ते।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਹੋਰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵਾਢੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ, ਸਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਢੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਠੰਡਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗਿਰ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਚਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਿਚਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਪਤਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਸਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਫੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਪਾਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਧਨੀਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਬ ਦੇਖੋ ਫਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ।
उत्थे जाके दिखाना। बिल्कुल छोटे छोटे अंब लगने शुरू हो गए आ देखो माशाल्लाह। ये देखो ये नज़र आ रही। इस करके जिमीदार नूं ना अजकल के दिनों जो बारिश होंदी है तो जिमीदार नूं फिर बड़ा दुख जिहा हुंदा, अल्लाह अगे दुआई करता रहिंदा। ये देखो फसल का की हाल हो गया। जी अपना अज का ब्लॉग ते अज का ब्लॉग तुहानूं कैसा लगा तुसीं कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ। अपना बहुता बहुता ख्याल रखियो, हसते वासते रहो, खुश रहो, पिंड ब्लॉग देखते रहो तो सानूं अपनी दुआवां च भी याद करते रहो। आपां मिलांगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो च। उदों तक अपना बहुता बहुता ख्याल रखियो। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।